विधानसभा के चुनाव को लेकर जगजीत सिंह टुटेजा ने उच्च न्यायालय में पुराने आजीवन सदस्यों को भी जोड़ा जाए को लेकर पिटीशन लगाई थी, जिसकी तारीख बढ़कर 3 अक्टूबर 2023 हो गई है। चुनाव अधिकारियों के द्वारा नए बायलॉज बनाने पर भी काम शुरू हो गया है। पुराने आजीवन सदस्य भी वोट डाल सकेंगे। पुरानी लिस्ट पर भी काम शुरू किया गया है। हम भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी एवं निष्पक्ष पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए समाज में हो रही चर्चा के साथ आपको हर जरूरी खबर बताते रहे हैं। आज से 3 दिन हर शाम 7 बजे देखना ना भूले। हमारा न्यूज चैनल आपको दिखाते हैं प्रधान मनजीत सिंह भाटिया से हुई बातचीत और विचार। ਸਾਡੇ ਨਾਲ श्री गुरु सिंह सभा प्रधान मनजीत सिंह जी भाटिया ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। चुनाव तारीख सुन के मैं समझना संगत भी परेशान हो चुकी है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੁਣਾव ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜੋ तरीका पै रही ने ऐसा ही है, इसका मैसेज की जा रहा है, संगत की सोच रही है, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ इसके ख्याल है, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ कि आप दसो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बई सिखा की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त साहब ते MP छत्तीसगढ़ हरपाल सिंह जी ये मुद्दा लैके गए सी कि श्री गुरु सिंह सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ नहीं हो रही ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਦੀ ਚੋਣਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 24 ਸਤੰਬਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ एक्चुअल 25-26 साल की समस्या है सिख समाज की MB खालसा एजुकेशन सोसाइटी वो मामले उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं रहा और 24 सितंबर को चोणों की तारीख घोषित हुई। असी जिन्ना प्रयास करना से असी प्रयास किया कि संगती चोणा हो और श्री गुरु सिंह सभा की भी नाल हो और खालसा एजुकेशन सोसाइटी की भी चोणा नाल हो, पर श्री गुरु सिंह सभा की तारीख 24 सितंबर आई परंतु इत्थे क्रिकेट मैच होने करके शासन प्रशासन तो बल नहीं मिलिया। इस करके चोणा हुण जदों अकाल तख्त साहब का आदेश आएगा तो चोणा होणगियां। नहीं, मैं आप जी नाल जिहड़ी गल करना चाहना है कि पहले 16 तरीक फिक्स हुई, फिर 13 तरीक हो गई, फिर 17 तरीक हो गई, फिर 24 तरीक हो गई। मतलब कि तरीका मतलब इस तरह क्यों चल रहा है, मतलब इसका की रीज़न है, इसके पीछे कौन या तुसीं की कहना? अकाल तख्त जथेदार सरदार हरप्रीत सिंह जी सीगे तो उन्होंने अपना एक नुमाइंदा भेजा और सारी दी उन्हें रिपोर्ट लिखती पेश की तो 13 अगस्त को चोणा होने दियां डिक्लेरेशन हुई। उसके बाद अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब चेंज होए, असी नए जथेदार साहब को गए, उन्होंने सारी जाके जाणू कराया कि एक्चुअल MB खालसा एजुकेशन सोसाइटी की चोणा संगती रूप नाल नहीं हुई, 25 साल हो गए हैं और जिहदी एक्चुअली संगती मांग है कि श्री गुरु सिंह सभा की चोणा के नाल भी कराई जाए। उस चीज़ को देखते हुए तारीख फिर अगे वधी और 24 सितंबर को डेट डिक्लेयर हुई सी, जो कि 24 सितंबर को शासन प्रशासन के बल ना मिलने करके नहीं, शासन प्रशासन और अपनी जगह है, लेकिन जिहड़ियां आपत्तियां नहीं आई हैं, आपत्तियों के ऊपर कोई काम नहीं किया गया, किसी की भी आपत्ति उपर किसी नाल कदे विचार नहीं किया गया और अपने निर्णय ले गए हैं। असीं इहदे विच मैं तो इन्हां नूं चुनाव अधिकारियों नूं सीधे कहना चाहता कि उन्होंने किसी न किसी रूप में उन्होंने अपना दायित्व पूर्ण तरह नहीं निभाया। मैं सोचूं अगर उन्होंने दायित्व नहीं निभाया तो तुसीं उहदी गल अकाल तख्त साहब से रखो, मैं नहीं रख सकता ना। नहीं हुणे तुसीं बाबा राजिंदर जी नूं असीं ही मुख्य चुनाव अधिकारी बना के लैके आए कि फेयर चुनाव हो, रविंदर सिंह नारंग जी नूं लैके आए, त्रिलोचन सिंह वासू जी नूं सहयोगी बना के लैके आए कि फेयर चुनाव सिख समाज ही होने चाहिए संगती तौर नाल। तो हुण अगर कोई शिकायत आ रही कंप्लेंट आ रही है वो उन्हां कोल जा रही है और उसका निराकरण भी वही कर रहे हैं जिहदे बारे मैनू उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। नहीं, साधारण सभा बुलाइए, तुसी बुलाइए साधारण सभा। देखो मैं उन्होंने कहण ते बुलाई सी, बाबा राजिंदर जी और उन्होंने जिन्हें चुनाव कराने के सहयोगी ने उन्होंने मैनू कहा कि भी सब तो पहला नियमावली संशोधन चाहिए है, भी जिहड़ा कार्यकाल है और 1 साल का लिखा हुआ है वो कार्यकाल 3 साल होना चाहिए है और जिहड़े
ਆਪਣਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪੱਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ चिट्ठी लिख के सूचना दे के बाबा जी तो पूछ के और साधारण सभा बुलाई, लेकिन कुछ इंटरनल आपत्ति आई और इन्होंने कुछ लोगों ने आम सभा बुलाने से लिखिती तौर पर 250-300 बंदियां ने संगतां ने लिख के दिता साइन करा के कि भाई साधारण सभा बुलाई जाए, ऐसे तारी वोट पा सकते ने कि नहीं पा सकते और अपना ਇਹਦਾ कार्यकाल बदलना चाहिए, मुद्दे के ऊपर बुलाना चाहिए। फिर एक ग्रुप ने लिख के दिता कि साधारण सभा नहीं बुलानी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ तो कुछ भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपसी माहौल खराब हो सकता है। जबकि असी साधारण सभा गुरु की हजूरी में इमली साहब गुरुद्वारे जड़ा दरबार हॉल है यह हॉल भी बुलाई सी ताकि रहत मर्यादा रह के और जोड़ा भी नियमावली संशोधन है वो किया जा सके, जो कि जरूरी भी है। पर वो उन्होंने अकाल तख्त साहब एक रिपोर्ट भेजी जिसकी नॉलेज मैनू नहीं है, इधरों 2 रिपोर्ट गई ने जिसके करके साधारण सभा हले उन्होंने मना कर दिता है कि हले नहीं होगी। एक चीज़ बड़ी गौर नाल देखी जा रही है कि जो भी पत्र दिते जा रहे हैं ले जा रहे हैं मीडिया तो बचा के छुपा के दिते जा रहे हैं, पूरी गल मीडिया के सामने नहीं आती। जब मीडिया के सामने पूरी गल नहीं आएगी तो असी उसको किस तरह देखांगे। आज अच्छी भली साधारण सभा हो रही है, साधारण सभा के बिना अमेंडमेंट नहीं हो सकता कि हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर साधारण सभा मैं कल मिले सी बाबा राजेंद्र जी ने जाके कि भाई जो भी नियमावली का संशोधन हो रहा है करके और एक साधारण सभा बुला के और उसके बाद ये अमेंडमेंट होएगा जिसकी फार्मेंट सोसाइटी भी पूरी जानकारी दी जाएगी। ये सब प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम। जो प्रोसेस टाइम लगेगा वो टाइम टेकिंग है तो उन्होंने क्यों डिले किया जाए, क्योंकि जितना डिले होएगा उतना ही डिले चुना होंगे। नहीं तो कहना ठीक है। आज की तरीके से असी आज हो गई मेरा ख्याल है 26 तरीक हो गई है तो चुनाव की तारीख 24 सितंबर घोषित की गई सी तो चुनाव अधिकारी जो बनाए गए सी मेरे हिसाब से 24 तरीक तक उन्होंने जिम्मेदारी थी। हूँ तो चुनाव अधिकारी का मेरा ख्याल है कार्यकाल भी समाप्त हो चुके हैं या तुम दसो अगे किस तरह ਤੁਹਾਡੇ नॉलेज की? मैं अकाल तख्त साहब का आदेश है उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इट्स ऑल इन ए प्रोसेस और ये अमेंडमेंट है ये भी सारा प्रोसेस चल रहा है, नियमावली संशोधन हो रहा है और जिस तरह भी अकाल तख्त साहब का आदेश आएगा चोणों को लैके ਉਹਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। नहीं ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ की गल उन्होंने की है 2 मिनट पहले जब खालसा कॉलेज का उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो फिर चुनाव के खालसा कॉलेज की गल ही क्यों की जाती है? जब उन्होंने कहता कि इसके ऊपर निर्णय वाली सुनो सरदार साहब, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੁਣਾव ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਬਿਜ਼ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਿਤਵ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣय ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਤਾ ਜਾਏਗਾ और साढ़े वास्ते भी जेड़ी अकाल तख्त साहब ते बैठे काबिज जथेदार साहब और जेड़े सब संस्था चला रहे हैं संचालन कर रहे हैं उन्होंने एक्चुअल गल जी है कि 25 साल तो बीमार संस्था की संगती चोणां नहीं हुई ਉਹਦਾ निर्णय ना लेंदे हुए सारा निर्णय श्री गुरु सिंह सभा ते आ गया ਤੇ श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान होने के नाते मुख सेवादार होने के नाते मैनू तुहानू दसना है जरूरी है कि असी ये लड़ाई लड़ी है। जब तक इस कुर्सी ते सेवा दे रहा वहाँ तब तक लड़ाई लड़ांगा और संगत की सेवा हाजिर रहांगा। मैं अपने मूँह तो ही कहता है कि बई हुण सेवा जो भी चंगे बंदे हैं समाज के अगे आन और चोणा कराण और उसके बाद खालसा एजुकेशन सोसाइटी का मुद्दा जोड़ा है वो हुण अगे चला गया है क्योंकि पेपर वर्क ही उन्होंने 2027 तक अपन चोणा करा लिया ਇਹ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਟੇਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। मैं ऐसे लिए कल बाबा राजेंद्र जी को मिलन गया सीगा कि उन्होंने जो कोर्ट गए मैनू जाणू होया तो मैं जगजीत सिंह सुग्गा जी को एक चिट्ठी लिख के दी कि भी अकाल तख्त साहब की जी कमेटी आई सी उन्होंने रजिस्टर एंट्री करके पुरानी लिस्ट मान्य की सी। मैं बाबा राजेंद्र जी को इस तो जाणू करा के वो लिस्ट में मान्य करा दाँगा और तुसी कोर्ट तो केस वापस लो
ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੋਭਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਬਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਔਰ ਨਈ ਲਿਸਟ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਏ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਮਾन्य ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਡਰਾਅਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵਿਡਰਾਅਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੁੱਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਾन्य ਕਰਕੇ ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। नहीं बिल्कुल ठीक है, थोड़ा कहना चुनाव समय तो होने चाहिए, लेकिन अब ये परिस्थितियां अगर असं आपस में बैठ के तय नहीं करेंगे, जैसे सुखेवीर जी कोर्ट चले गए, क्यों गए? उन्होंने बैठ के पहले ही अपन गल कर सकते कि भाई ऐसी गल साधारण बैठ के अपन आपस में करिए, क्यों जाएगी ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਖਾਲਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਗਾ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਾन्य ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਾਨਯ ਕਰਕੇ ਔਰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਨਏ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਾਵਾਰਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਇਹ ਵੀ ਫੇਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 50,000 ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ 12,000 ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 12,000 ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹੋਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਕਰੇ, ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੈਨਲ ਆਏ, ਅੱਛੀ ਪੈਨਲ ਆਏ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਘਟਿਤ ਹੋਇਆ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ FIR ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਿਓ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋ ਸਕੀਏ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਾਬਿਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਵਪਾਰਿਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਲਹਿਦਾ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲਈਏ, ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣੀ ਹੋਏਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏਗੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ MB ਖਾਲਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸੀ, 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਲ ਦੇਗਾ ਔਰ ਕਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਬੀ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਏ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀ ਸੌਂਪ ਦਾਂਗੇ। बिल्कुल सही है, ਤੁਸੀਂ शुरू तो ही लेकिन उन्हें जी आपत्ति है जड़ी गली बैठ के निराकरण करके साधारण सभा बुला के इसका निराकरण क्यों नहीं किया, इस तरह क्यों अपन देर कर रहे हैं? ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। तो बस सब ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਧਾਰਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। नहीं बिल्कुल ठीक है थोड़ा करना, लेकिन किरण नगर ऐसा लग रहा है संगत ने मानी अविश्वास हो गया कि मतलब उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। और दूसरी एक चीज़ संगत का वाकई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि गुरु ਘਰ 11 साल 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ
ਕਿ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ हाँ, ਹੈ। नहीं है ना बैक ਹਾਂ, ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 11 ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ 1-2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਭਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਣ ਤੇ ਸਹੀ। मैं तो कह रहा कि भाई ठीक है प्लेटफॉर्म ਤੇ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਹਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਅੱਛੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। नहीं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਲੜੋਗੇ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜੋਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं लड़ना चाहते तो इसका जो भी अमेंडमेंट करके इसमें एक व्यवस्थित बायलॉज बना जाओ कि आने वाले समय सारा कुछ व्यवस्थित तरीके ना बिल्कुल बिल्कुल चल रही है, प्रयास होने चाहिए। बिल्कुल यही कोशिश चल रही है कि अच्छे प्रयास हो, अच्छे नियमावली बने। नियमावली बनने के बाद नियमावली का पालन करने वाले भी होने चाहिए। नियमावली बनन नाल सब कुछ नहीं होता। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਹੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਦਾਇਿਤਵ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਈ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। नहीं बहुत अच्छी गल है, तुसी बहुत ही अच्छे विचार भी रखे ने। संगत ते अपनी जगह जो निर्णय लेगी, लेकिन मेरे मन में ख्याल है कि जेड़ा भी बंदा अज इस पद ते तुसी जिस पद के उपर तुसी बैठे हो, इत्थे जो बंदा बैठे उसकी परिभाषा की होनी चाहिए, उसका की मतलब व्यक्तित्व होना चाहिए जिसमें वह गद्दी मिले। कि संस्थावां ने इत्थे ही रहना है, बंदे आंदे ने अपनी सेवावां दिंदे ने और सेवा मुक्त होकर चले जाते हैं। अज मेरे तो पहला भी जिन्ने भी इत्थे मुख सेवादार रहे या ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬੇਟਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਅਮੁੱਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੇ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਭ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਦ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪਾਲਣ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦਾ ਦਾਇਿਤਵ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੀ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੈ
ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਦ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝੇਗੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਗੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। इंदौर की संगत बहुत प्यारी, बहुत प्यार देने वाली और समझदार है। जिन्हों भी सेवा देगी सोच समझ के देगी, और इस पद की इस कुर्सी पे जो भी बैठेगा वो अपनी जवाबदारी जरूर समझेगा। गुरु नानक का दर है, यदि जवाबदारी बहुत जवाबदारी है और इनू इस तरह असी इग्नोर नहीं कर सकते। संगत की सेवा, गुरु घर की सेवा, रहत मर्यादा बहुत जरूरी है। आप जी ने समा दिता और साडी गल संगत तक पहुँचाई, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भुलना चुका दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।